إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. میرے محترم بھائیو، یہ ہم نے چھوٹا سا ایک عمل شروع کیا ہے، تو یہ آپ سب بھائیوں کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچا کے رکھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اپنے دین کا خالص اپنی رضا کے لیے کام لے لے. تو میرے محترم بھائیو، بلڈ گروپ کا ہم نے آغاز کیا ہے، تو وہ اب ہمارا جو نا یہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اس طرح یہ وسیع ہوگا، تو اب ہم سے سنبھلا نہیں جا رہا. تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں استقامت دے. تو میرے محترم بھائیو، یہ تقریباً ابھی 20-22 دن ہوئے ہیں ہم نے اس کا آغاز کیا، تو تقریباً 40 کے قریب جو ہے بلڈ ہم دے چکے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، ہم یہ عمل ہم نے فی سبیل اللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے. تو میرے محترم بھائیو، ہمارا یہ کوئی یعنی اس طرح کا ہر اپنے جاننے والے کو جس کو بھی چاہیے ہوگا، کوئی پیسہ، کوئی کسی قسم کا یعنی کہ جو ہے تعاون، یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر کوئی اپنی خوشی سے کسی کو بٹھا کے پانی کا گلاس پلا دے تو الحمدللہ، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے بھائیوں کو، ساتھیوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی پیسے نہیں دینے. تو اگر یہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ سب جو ہیں یہ دلیر ہیں اور ببر شیر ہیں، یہ خود ہی ویسے انکار کرتے ہیں. تو ایک دو جگہ پہ انہوں نے یہ میرے محترم بھائیوں 3 دن پہلے ہمیں یہ لاہور سے یہ ایک بھائی آئے تھے، ان کو 14 بوتلیں چاہیے تھیں. بیٹے نے جگر کا پیس کٹوا کر والدہ کو دینا تھا، تو 14 بوتلوں کی ان کو ضرورت تھی. تو ہمارے بھائی محمد قاسم نے یہاں سے سارا ارینج کر کے بچوں ادھر مسجد میں ہم جمع کر کے ان کی 14 بوتلوں کا ارینج کر کے ٹیوٹا ہم نے ادھر کروا کے وہ شوکت خانوں کے آگے ہاسپٹل ہے، وہاں جا کے 14 بوتلیں الحمدللہ دے کے آئے ہیں. وہ بھائی بھی کچھ بھائی ہم جو نہیں ایڈ تھے وہ بھی شامل ہوئے، اور آج انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے. تو میرے محترم بھائیو، یہ تقریباً 40 کے قریب ہم بوتلیں دے چکے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر بھائی کو، کسی کو اس سے پہلے بھی یہ لیڈی ولنگٹن لاہور میں وہ بھی ہم نے بوتلیں 2 ادھر بھی بھیجی. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ، کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جب کسی نے بلڈ نہیں لیا. تو وہ بلڈ جو ہے کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، لیکن ہمارے نوجوان چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے الحمدللہ دلیر ہیں. تو اگر پاس ہیں
खर्चा तो ठीक है, नहीं तो हम खुद करते हैं। अभी तक हमने इसके हवाले से कोई फंडिंग शुरू नहीं की, तो उस हवाले से हम हर जो बंदा लाहौर वाला लाहौर के हिसाब से उसको खर्चा देकर, तो हमारे ये भाई ये अपना मिस्त्री ये शहबाज साहब ये भी माशाल्लाह ये 14 बोतलों में ये भी गए थे। तो मेरे भाइयों सारी रात उतर रहे, सुबह 3 बजे फजर के करीब ये वापस पहुंचे हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों ये सिर्फ खालिसतन एक अल्लाह के लिए हमने ये अमल शुरू किया है, और जो भाई ये काम कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इनका ये अमल कबूल फरमाए। लेकिन इसमें मेरी गुजारिश एक जो है वो ये है मेरे मोहतरम भाइयों, ब्लड भी आपने दे दिया, इससे बढ़कर क्या है, तो नमाज दीन इस्लाम की तरफ भी आए, अमली जिंदगी में भी आए, नमाजों का भी इस्तेमाल करें और नेक कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें। एक तो ये बात है कि हम वादे कर देना चाहते हैं कि हमारा कोई डिमांड नहीं है, 1 बोतल चाहिए, 100 बोतल चाहिए, हम उसका 1 रुपया भी देना गौरा नहीं करेंगे और ना हमारा ये एजेंडे में शामिल है। तो जिसको ब्लड चाहिए फी सबीलिल्लाह होगा, हम किराया अपनी जेब से देंगे इंशाअल्लाह, उसको किराया भी देंगे, उसके खाने पीने का इंतजाम भी करेंगे, उसकी सवारी का इंतजाम भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो जिसको ज़रूरत है ब्लड की उससे कोई पैसा नहीं लेगा। ये इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी है कि ये मैंने बताया है कि शर और खैर दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ शर है दूसरी तरफ खैर है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, कल हम इधर मस्जिद में आए तो एक भाई ने कॉल की हमारे भाई वहाँ ब्लड देने गए, 2 बोतलें दे के आए हैं ब्लड की। उन्होंने जबरदस्ती उनको 2000 रुपया दिया, जबरदस्ती उनको 2000 देकर बाद में हमें क्या फोन करते हैं, ये है प्रोपेगेंडे, ये है मसले, ये है शैतानी अमल। इसकी तरफ मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे नौजवानों, बिलखसूस सिटी अमीर मियाँ मोहम्मद कासिम साहब को ये समझना चाहिए कि ये क्या मसले हैं। उन्होंने जबरदस्ती हमारे बंदों को 2000 रुपया देकर बाद में मुझे फोन करके क्या कहता है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं तो इतना गरीब हूँ। तो ये आपके बंदे बोतल दे के 2000 रुपया हमसे जबरदस्ती मांगा, हमें मजबूरन देना पड़ा, वो हमारे पास 2000 था। तो मैंने उसी वक्त मियाँ मोहम्मद कासिम को 2000 रुपया दे के उसके घर भेजा। तो मेरे मोहतरम भाई, बात करने का मकसद ये है, ये प्रोपेगेंडे है, इनका जो है ना, आपने इनको देखना है, बड़ी हिकमत अमली तनाई के साथ इसको आगे लेके चलना है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फरमाए। तो हमारा अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए है, कोई किसी पर हमारा कोई एहसान नहीं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो इसमें बढ़ चढ़ कर आप सब भाई शामिल हों। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात मेरे मोहतरम भाइयों ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह नमाज़ असर के बाद ये हमारा हर रोड पर कैंप लग रहा है, वहाँ ब्लड चेक होगा। कुछ नौजवान आ रहे हैं ये दूसरे इलाके से भी और इधर से भी जो बार बार इसरार करते हैं कि हम जो है वो ब्लड ग्रुप चेक करवाना चाहते हैं। तो मगरिब के बाद वहाँ कैंप लगेगा इंशाअल्लाह। तो उसमें जो है ना ब्लड चेक होगा, ब्लड के बाद ये मुख्तसर बात भी होगी इंशाअल्लाह कुरान हदीस के मुताबिक। तो उसमें हमारे दोस्त काफ़ी जो है वो कह रहे हैं कि हमें भी चेक करवाना है ग्रुप, तकरीबन 60-70 नौजवानों की लिस्ट हमारे पास है। तो हम चाहते हैं इसको बढ़ाएं, ये 300-400 तक लेके जाएं। बाद है ऐसे है कि ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ये 2-2 बंदे हैं हमारे पास, एक दफ़ा एक ने बोतल दे दी, अगर दूसरी की पड़ी तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो ये भी एक दावत है मेरे भाइयों, सब अहबाब कोशिश करें उधर तशरीफ लाएं। ये हर रोड पे सामने वो कोई टैक्सी स्टैंड है, कोई ग्राउंड है, उधर हम ये कर रहे हैं, कैंप भी लगेगा, फ्री ब्लड चेक होगा, अंदराज होगा, और जो अंदराज कराना चाहेगा उसका अंदराज होगा, फोन नंबर होगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ जज्बे के साथ अल्लाह की रजा के साथ लिए, अल्लाह की रजा के लिए ये अमल जिसने भी करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है, और इंशाअल्लाह उसका बहुत अजर मिलेगा। तो मेरे मुहतरम भाइयों, ये गुजारिश थी। तो मगरिब के बाद खिदमत का मौका दें, और इंशाअल्लाह ये जुम्मे के फौरन बाद भी खाने का इंतज़ाम है, और उधर ग्राउंड में भी इंशाअल्लाह मगरिब के बाद भी खाने का इंतज़ाम सब मेहमानों के लिए होगा। तो अल्लाह कबूल फरमाए।
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.